السلام علیکم دوستو، میرا نام مظفر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین۔ ہندوستان کے اتہاس کی وہ سلطنت جس نے بھارت کے چپے چپے پر اسلامی حکومت کے جھنڈے گاڑے، وہ سلطنت جس کے نام سے ہی دشمن کانپ اٹھتے تھے، وہ سلطنت جس کے مقبروں اور عمارتوں کی وجہ سے ہندوستان کو دنیا میں جگہ ملی، اس مہان مسلم سلطنت کو مغل سلطنت کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ آج ہندوستان میں مسلم حکومت کی سیریز کے اس ایپیسوڈ میں اسی مغلیہ سلطنت کا آغاز کیا جائے گا۔ دوستو، ہندوستان میں مسلم حکومت کا یہ ایپیسوڈ بننا تو بابر پر تھا، کیونکہ بابر ہی مغل سلطنت کے بانی تھے، مگر بابر پر ہم نے پہلے سے ہی ویڈیو بنا رکھی ہے، اس لیے دوبارہ ڈپلیکیٹ ویڈیو بنانے کا مطلب نہیں۔ میں یہاں آپ کو بابر کی شارٹ ہسٹری بتا دیتا ہوں، پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ پہلے بابر کی پوری ہسٹری جانیں، تاکہ آپ کے لیے اس سیریز میں کوئی گیپ نہ رہ جائے۔ بابر پر بنی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے لودھی سلطنت کی تاریخ دیکھی، جس میں 1526 میں بابر نے ابراہیم لودھی کو ہرا کر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم کی تھی۔ بابر تیمور لنکا ونشج تھا اور تیمور منگول ذاتی سے تھا۔ بابر کا جنم افغانستان کی فرگنا گھاٹی میں ہوا تھا۔ کم عمر میں ہی بابر نے دھیرے دھیرے افغانستان کو فتح کر لیا تھا اور پھر بھارت پر حملہ کر کے لودھی سلطنت کو ختم کر مغل سلطنت کی نیو رکھی۔ صرف 4 سال میں ہی بابر نے آدھے سے زیادہ ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اور پھر سن 1530 عیسوی میں بابر کی موت کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں گدی پر بیٹھا۔ مغل سلطنت کے دوسرے بادشاہ ناصر الدین محمد ہمایوں کا جنم 6 مارچ 1508 عیسوی میں کابل افغانستان میں ہوا تھا۔ اپنے پتا بابر کی طرح ہمایوں کو بھی دنیا فتح کرنے کا اتنا جذبہ تھا کہ اپنے پتا بابر کے ساتھ ہر جنگ میں شامل ہوتا اور بہادری کے جوہر دکھاتا۔ بابر خود ایک بہت بڑا بہادر اور جانباز جنگجو تھا، اسی لیے انہوں نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے ہمایوں کی فوجی تعلیم و تربیت شروع کر دی تھی۔ ہمایوں کو صرف 12 سال کی عمر میں بدخشاں کا صوبیدار بنا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسروں کے مقابلے اپنے ہی زیادہ غدار ہوتے ہیں۔ ہمایوں کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ بابر کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑا ہمایوں، پھر کامران، پھر عسکری اور سب سے چھوٹا ہندال۔ تینوں بھائیوں نے کس طرح اکیلے ہمایوں کی حکومت میں روڑا ڈالے رکھا اور کیسے ہمایوں کو بار بار ستایا، کیسے شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو پوری طرح ہرا کر بھارت سے نکال دیا تھا، اور کیسے ہمایوں واپس آیا اور شیر شاہ سوری سے بدلہ لے کر مغل سلطنت کا جھنڈا ہندوستان میں گاڑ دیا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں یہی سب جانیں گے۔ 1530 میں بابر کی موت کے بعد ہمایوں صرف 22 سال کی عمر میں مغل سلطنت کا دوسرا بادشاہ بنتا ہے۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ بابر سے پہلے جتنے بھی مسلم حکمرانوں نے بھارت پر حکومت کی، ان سب نے سلطان کا لقب اختیار کیا، جبکہ بابر نے اپنے آپ کو بادشاہ کے لقب سے پکارا، اور پھر سبھی مغل حکمرانوں کو سلطان کی جگہ بادشاہ کہا جانے لگا۔ ہمایوں ایک بہادر اور پڑھا لکھا بادشاہ تھا، مگر اس کے تینوں بھائی اسے سکون سے جینے نہیں دیتے تھے۔ تنگ آ کر ہمایوں نے اپنی سلطنت تینوں بھائیوں میں بھی بانٹ دی۔ کامران کو کابل ریاست، عسکری کو قندھار اور ہندال کو الور کی ریاست دے دی گئی، مگر تینوں بھائیوں کی نالائکی پھر بھی نہیں گئی۔ ان تینوں بھائیوں کے علاوہ ہمایوں کے 2 اور بڑے دشمن تھے۔ پہلا گجرات کا حکمراں بہادر شاہ اور دوسرا بنگال بہار کا حکمراں شیر شاہ سوری۔ دونوں ہی اتنے طاقتور تھے کہ موقع ملتے ہی ہمایوں کا پتہ صاف کر سکتے تھے۔ اسی لیے ہمایوں نے 1535-36 میں بہادر شاہ سے نپٹنے کا پلان بنایا اور گجرات کی طرف فوج لے کر چل دیا، مگر اسی وقت بہادر شاہ تو چتوڑ کو گھیرے بیٹھا تھا۔ اسی وقت چتوڑ کی رانی کرناوتی ہمایوں سے مدد مانگتی ہے اور ہمایوں کو بھائی مانتے ہوئے راکھی بھیجتی ہے۔ ہمایوں اس مدد سے پیچھے نہیں ہٹا اور بہادر شاہ کو منصور میں گھیر کر بری طرح سے ہرا دیا اور گجرات پر قبضہ کر لیا۔
दोस्तों एक बार बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम अपने भाइयों से झगड़ना नहीं, सबसे मिलजुल कर रहना। हुमायूं ने अपने पिता की इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। बताता हूँ कैसे। 1532 में हुमायूं का भाई कामरान, जिसको हुमायूं ने काबुल का इलाका दिया था, उसने बगावत कर दी और हुमायूं से मांग कर डाली कि पंजाब का इलाका भी मुझे दो, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। हुमायूं इतना दरिया दिल निकला कि बिना चूं चपाट के पंजाब का सारा इलाका कामरान को दे दिया। इससे एक बात समझ में आती है कि शरीफ लोगों को चालाक लोग आसानी से अपनी चालाकी का शिकार बना लेते हैं। खैर, अब आता है हुमायूं की जिंदगी का सबसे कठिन वक्त, जब उसका सामना शेर शाह सूरी से होता है। वही शेर शाह सूरी जिसने रुपया नामी करेंसी की शुरुआत की थी, जो आज तक भारत में चलती है। 1532 में हुमायूं ने ये भांप लिया था कि अगर शेर शाह को नहीं रोका गया तो वो सल्तनत के साथ मेरे भी टुकड़े कर देगा। इसीलिए हुमायूं फौज लेकर शेर शाह से जंग करने निकल पड़ता है। शेर शाह तेज दिमाग का हुक्मरान था। उस वक्त तक उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि हुमायूं को हरा दे, इसीलिए पहले ही घुटने टेक देता है ताकि उसे अपनी ताकत बढ़ाने का वक्त मिल जाए। और हुआ भी ऐसा ही। हुमायूं शेर शाह की चालाकी समझ नहीं पाता है और शेर शाह को जिंदा छोड़ देता है। 1539 आते आते शेर शाह बंगाल बिहार में अपनी ताकत को इतना मजबूत कर लेता है कि उसे देखकर हुमायूं की परेशानी बढ़ने लगती है। हुमायूं फिर से चुनार पहुंचता है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हुमायूं को अब अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा था जिसमें उसने शेर शाह को जिंदा छोड़ दिया था। दोनों फौजें जंग के लिए आमने सामने आ ठहरी। दोस्तों, बाबर वो पहला हुक्मरान था जिन्होंने पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था, इसीलिए हुमायूं के पास भी तोपों का जखीरा था। मुमकिन था कि हुमायूं इन तोपों से शेर शाह के चिंथड़े उड़ा देता, मगर उस वक्त इतनी तेज बारिश हुई कि हुमायूं की फौज कीचड़ में फंस गई और तोपों ने भी काम करना बंद कर दिया। बस फिर क्या था, शेर शाह ने हुमायूं की फौज पर इतना जबरदस्त हमला किया कि मुगल सेना मैदान छोड़कर भाग गई। हुमायूं वहां से निकलकर आगरा पहुंच जाता है और अपने तीनों भाइयों से मदद मांगता है, मगर अफसोस तीनों भाई हुमायूं को धुतकार देते हैं। हुमायूं किसी तरह संभलता है और फौज तैयार करके फिर से शेर शाह सूरी से जंग करने के लिए रवाना हो जाता है। इस बार भी वही मुसीबत, बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और शेर शाह फिर से जंग जीत गया। इस बार हुमायूं अपने परिवार सहित भारत छोड़कर चला जाता है। ये वो वक्त था जब मुगल सल्तनत शुरू होते ही खत्म हो गई थी और हुकूमत सूर ने भारत पर अपना परचम लहरा दिया, मगर सूर सल्तनत ज्यादा वक्त तक भी नहीं टिक पाई थी। शेर शाह की 1545 में मौत हो जाती है और उसकी औलादों में कोई ढंग का हुक्मरान नहीं पनप पाता है। इसीलिए हुमायूं अपना हिसाब चुकता करने के लिए वापस पलट के आता है। कैसे हुमायूं फिर से अपनी मुगल सल्तनत हासिल करता है, ये इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों, 1540 में हुमायूं शेर शाह से हारकर सीधे ईरान पहुंच जाता है और वहां के शिया बादशाह शाह तहमासुब से मदद मांगता है। शाह तहमासुब हुमायूं की मदद के लिए तैयार तो हो जाता है, मगर दो ऐसी शर्तें हुमायूं के सामने रखता है कि जिससे हुमायूं कशमकश में पड़ जाता है। पहली शर्त तो ये कि जो भी पहला इलाका तुम जीतोगे वो मुझे दोगे, और दूसरी शर्त ये कि तुम्हें सुन्नी से शिया बनना पड़ेगा। हुमायूं ये शर्तें सुनकर चकरा जाता है, मगर उसके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो शाह तहमासुब की दोनों शर्तें दिखावे के लिए मान लेता है। शाह तहमासुब हुमायूं को 12,000 की फौज दे देता है, जिसे लेकर हुमायूं सीधे अपने भाई अस्करी पर हमला कर देता है और कंधार फतह कर लेता है। शर्त के मुताबिक हुमायूं कंधार को शाह तहमासुब के हवाले कर देता है और भारत फतह करने का प्लान बनाने लगता है, मगर एक बार फिर हुमायूं का भाई कामरान शरकसी पर उतर आता है और हुमायूं से जंग करने पर आमादा हो जाता है। हुमायूं उसके इलाके काबुल को फतह करके भी उसे माफ कर देता है, मगर कामरान फिर भी नहीं मानता और फिर आखिर में हुमायूं इतना तंग आ जाता है कि कामरान को पकड़कर अंधा कर देता है और मक्का भेज देता है। शेर शाह सूरी के मौत के बाद सूर सल्तनत लड़खड़ाती हुई चल रही थी। 1555 तक सूरी वंश के 3 भाइयों आदिल शाह, इब्राहिम शाह और सिकंदर शाह में सत्ता की जद्दोजहद चल रही थी। हुमायूं इसी वक्त के इंतजार में था और सन 1555 में हुमायूं अचानक सूरी सल्तनत पर इतना खतरनाक हमला करता है कि हिंदुस्तान से सूरी सल्तनत का नामो निशान मिट जाता है। एक बार फिर
मुगल बादशाह हुमायूं पूरी शान शौकत के साथ अपनी सल्तनत वापस हासिल करता है और भारत में फिर से मुगल सल्तनत कायम हो जाती है। दोस्तों, हुमायूं वो मुगल बादशाह था जिसके दौरे हुकूमत में ही भारत में बड़ी बड़ी इमारतों, मकबरों और बगीचों के बनने की शुरुआत हुई थी। हुमायूं बहुत दीनदार बादशाह था। सल्तनत वापस तो मिली, मगर ज्यादा दिन तक हुमायूं सल्तनत का सुख पा न सका। एक बार वह अपनी ही बनाई हुई लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा था कि अजान हुई। हुमायूं अजान सुनने छत पर जाने लगा कि सीढ़ियों पर से फिसल गया और उसका सर ऐसी नुकीली जगह पर जाकर टकराया कि हुमायूं 2 दिन बाद दुनिया छोड़ गया। दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में हुमायूं को दफनाया गया। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह बना। अकबर ने ऐसा क्या किया था कि उसे अकबर महान कहा जाने लगा? अकबर और महाराणा प्रताप में से कौन ज्यादा ताकतवर था? क्या वजह थी कि अकबर ने इस्लाम धर्म छोड़कर नया धर्म दीन इलाही बनाया था? राजपूतों से अकबर ने दोस्ती क्यों कर ली थी? सब जानेंगे हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया।